Hi, Assalamu alaikum and welcome back. We are still in Al Jawf, exploring some beautiful places here. So lastly in Al Jawf we are going to visit a farm. Later we will be next moving to Tabuk. This is a small farm with very few plantations, mainly oranges and olives. So these are olive plants. They have got a good area for olive plantation. These all are olive plants. Saudi Arabia's well-known production of olives mainly come from this province, that's Al Jawf. Inside this farm they have got a guest house along with pool and a few other facilities.
So that's all what we saw in this farm. Next we are moving to Tabuk. So we have reached Tabuk. Now we're going to have dinner. This is from a Kerala restaurant here in Tabuk. Next day, after having a simple breakfast, that's falafel sandwich, we are going to visit few historical places here. So firstly we are moving to Tabuk Fortress. So this is the entrance to the Tabuk Castle or military fortress. This castle has been constructed during the time of the Ottoman and has been renovated twice. This fortress has been now converted into a museum and open to all visitors. Inside this museum, they have well presented the history of Tabuk and even showcased the items used during that period. As this was a military fortress, these small openings are to watch the enemies.
Next, beside this fort is a spring. Before that, let's know the importance of Tabuk in the history of Islam. That's the expedition of Tabuk, which is a military expedition initiated by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Prophet Muhammad came with a force of 30,000 to attack the Byzantine invasion. It was the largest and the last expedition of Prophet Muhammad. By seeing the number of the force, the Byzantine army turned back. So during that period, there's the expedition of Tabuk. Prophet Muhammad and his team has camped at this place. They have choose this place as there is availability of water here. There is a spring named Ain Sikr. This is the exact place of the spring. Close to this there is a mosque where we will be shortly visiting. That was the exact place where they have camped. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സൈനിക മുന്നേറ്റമാണ് നടത്തിയത്. 30,000-ഓളം വരുന്ന സൈന്യവുമായിട്ടാണ് വന്നത്. ബൈസന്റൈൻ സാമ്രാജ്യം ഇസ്ലാമിക ഖിലാഫത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക സാമ്രാജ്യത്തെ ആക്രമിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്നു എന്ന ഒരു വിവരം കിട്ടിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മദീനയിൽ നിന്ന് സൈന്യത്തെയുമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്. എന്നാൽ വലിയൊരു സൈന്യവുമായിട്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ഒരു വലിയ സൈന്യം എന്ന് പറയാവുന്ന രീതിയിൽ 30,000-ഓളം വരുന്ന അംഗങ്ങളുമായിട്ട് പടയുമായിട്ട് തബൂക്കിലേക്ക് വരുന്നു എന്നറിഞ്ഞതോടുകൂടി ബൈസന്റൈൻ സൈന്യം പിന്തിരിഞ്ഞു പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത്. പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വന്ന് തമ്പടിച്ചത് ആ ഒരു വെള്ള സൗകര്യം, സൈന്യത്തിന് വെള്ള സൗകര്യം കിട്ടണമെന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഈ ഇതിൽ ഐൻ സിക്ർ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് സ്പ്രിംഗ് എന്നാണ് അതിന് പറയുക. എന്താണ് അതിൻ്റെ ശരിക്കും ഈ നീരുറവയ്ക്ക് സമീപമാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമും സൈന്യവും തമ്പടിച്ചത്. ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന തൗബ പള്ളി അല്ലേ, മസ്ജിദ് തൗബ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന പിന്നീട് പല പ്രാവശ്യം പുനരുദ്ധരിക്കപ്പെട്ട പള്ളിയുടെ സമീപത്തായിട്ട് ആ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് തമ്പടിച്ചത്. അപ്പോൾ ഈ നീരുറവ പല പ്രാവശ്യം മണ്ണ് കാറ്റ് മരുക്കാറ്റ് മൂലം പല പ്രാവശ്യം ഈ നീരുറവ അടഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വന്ന സമയത്ത് ചില ആളുകൾ ഒളു എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ വെള്ളം വേണ്ടത്ര ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഒരു സ്വഹാബി 2 അമ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തി ആ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഇതാക്കി. ആ ചരിത്രം അതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഒരു പക്ഷേ. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നമുക്ക് മറ്റേ നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാത്ത ചരിത്രം ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ചെയ്താൽ കിട്ടാത്ത ചരിത്രമൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്കിത് കിട്ടിയത്. ഈ അമ്പ് വെച്ച് കുത്തിയപ്പോൾ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഇതായി വന്നു. അപ്പോൾ നീ വീണ്ടും അതിനെ വെള്ളം വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണോ എന്ന് നബി ചോദിച്ചു. എന്നിട്ട് നബി അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുത്ത് ഒന്നു എടുത്തതോട് കൂടിയിട്ട് ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ പവർ കൂടുതൽ ശക്തി വരികയും അങ്ങനെ ആ വെള്ളം വീണ്ടും ഇതായി. അതിനുശേഷം ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ ഖിലാഫത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇത് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി പുനരുദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഉമർ റളിയല്ലാഹുവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒന്നുകൂടി പുനരുദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ നീരുറവയെ സജീവമാക്കി നിലനിർത്തി. അതിനു ചുറ്റുമായിട്ടാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആളുകൾ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. ഈ നീരുറവയുടെ ശേഷം ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ഇത് മണ്ണ് വന്ന് മൂടിക്കൊണ്ട് അടഞ്ഞു പോവുകയും പിന്നീട് അത് പല ആളുകളും ഓരോ മംലൂക്കുകളുടെ ഓരോ രാജവംശത്തിൻ്റെ കാലത്തും അത് പുനരുദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഇത്രയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത്. ബാക്കി ബൈസന്റൈൻ സാമ്രാജ്യത്തെ അടുത്ത് ഒതുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വന്നെങ്കിലും അവർ തിരിച്ചു പോയതുകൊണ്ട് യുദ്ധം നടന്നിട്ടില്ല. തബൂക്ക് യുദ്ധം നടന്നിട്ടില്ല. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പങ്കെടുത്ത അവസാനത്തെ സൈനിക മുന്നേറ്റമായിരുന്നു തബൂക്ക്. ഓക്കെ. So this is the area of the spring. After the time of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, this was later renovated and made as a main source of water for this area by the Khalifa Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu. Moving forward from this castle, there is a small market here. Later we can see the mosque where Prophet and his army had camped. This mosque has been renovated many times.
Next, we are moving to visit the Hijaz Railway Museum. Hijaz Railway was a railway designed to speed Muslim pilgrims from Damascus to holy two cities, that's Mecca and Medina. This railway was a part of the Ottoman railway network. Its construction was interrupted due to the outbreak of the World War I. So during that time, the construction from Damascus to Medina was completed. That's around 1,300 kilometers. Still, the remains of this railway, that is the abandoned stations and the rail, can be found mainly in Medina and Tabuk. So here in Tabuk, they have created a museum showing the remains of the destroyed railway project. A complete detail about the Hijaz Railway and its remains are showcased here. അബ്ദുൽ ഹമീദ് രണ്ടാമനാണ് റഹ്മഹുല്ല. അദ്ദേഹമാണ് ഈ വലിയ ഒരു എഫേർട്ട് നടപ്പാക്കിയത്. സിറിയ ഡമാസ്കസിൽ നിന്ന് മദീന വരെയാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യഘട്ടമായിക്കൊണ്ട് വലിയ കടമ്പ കടന്നുകൊണ്ട് വലിയ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് നടപ്പാക്കിയത്. അത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഹജ്ജിനും മദീന സിയാറത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്ന മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് യാത്രാ സൗകര്യം തയ്യാറാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് നടപ്പാക്കിയത്. അത് വിപുലീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം മക്കയിലേക്ക് കൂടി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാനും അത് കഴിഞ്ഞ് യമനിലേക്ക് കൂടി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം പ്രൊജക്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയെങ്കിലും അത് പിന്നീട് തകർക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഈ ഭാഗം, ഈ അറബ് ഏരിയ മൊത്തത്തിൽ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്, ചരിത്രത്തിൽ ഫ്രാൻസിൻ്റെയും ബ്രിട്ടൻ്റെയും കീഴിലേക്ക് അധിനിവേശം നടത്തപ്പെട്ടപ്പോൾ അത് രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെടുകയും അവരുടെ കീഴിലാവുകയും രണ്ട് സാമ്രാജ്യത്വവും അതിനെ കീഴടക്കണമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയിട്ട് മത്സരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ ഒരു മത്സരത്തിൻ്റെ സമയത്ത് രണ്ടുപേരും ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വേണ്ട എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഇതിനെ തകർക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും എന്നിട്ട് ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വലിയ പ്രൊജക്റ്റിനെ, വലിയൊരു ഇന്ത്യയിലെ റെയിൽവേനേക്കാളൊക്കെ വലിയ ഇത് കടന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രയാസങ്ങൾ തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് നടപ്പാക്കപ്പെട്ട ഈ റെയിൽവേയെ തകർക്കുകയായിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് ഈ റെയിൽവേയെ തകർത്തത്. ഇന്നും സിറിയ മുതൽ ജോർദാൻ, അങ്ങനെ ഫലസ്തീൻ, ഇങ്ങനെ സൗദി അറേബ്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഈ ഹിജാസ് റെയിലിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇന്നും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. സുൽത്താൻ അബ്ദുൽ ഹമീദ് രണ്ടാമനാണ് ഈ റെയിൽവേ നടപ്പാക്കപ്പെട്ടത്.
So that's all for a quick visit in Tabuk. So it's lunch time, having a tasty lunch from the same Kerala restaurant, and next we are moving to Hakkal. Now we are on our way to Hakkal. Hakkal is on the northwest of Saudi Arabia across the Jordan borders. Hakkal is a beautiful coastal area from where the coast of Egypt, Jordan and Israel can be seen. Later from Hakkal we have moved to two very important historical places. So for all that, stay tuned for the next video. Until then, take care. Bye-bye.